आपण माने धर्म मास पुण्य मास कार्तिक श्रवण करुचंती कार्तिक महात्म्य पूर्वाध्याय आपण माने श्रवण करिथिले। जलंधर भयरे देवता माने गिरी गहर आत्मगोपन करिथिले। आज एकादश अध्याय रे आपण माने श्रवण करिवे कार्तिक महात्म्य। यूज नारद उवाच नारद उवाच मुनि कहंती शुण राय राहु पलाई महाभये मिलिला जलंधर आगे मन वीर समान भंगे कहिला सकल वृत्तांत शुणी कोपिला वृंदाकांत मन आकुले महाकोपे दैत्यंकु राइला समीपे शंभुनि शंभु मूले बल तुरीते साजिला सकल रथ तुरंग गज खर पदाति बल बलियार शुक्र मुनिंक आग करी युद्ध उदमे दंडधारी आरोही रत्नमय रथे धनु नाराच घेनी हस्ते। जेते बेले राहु अपमानित लांछित होई फेरी आसीचंती देवदेव महादेव कर कैलाश कंदररु अपमानित लांछित होई राहु फेरी आसी जेते बेले जलंधरंकु समस्त वृत्तांत जणैचंती। क्रोधरे कुपभर हेले वीर जलंधर देवता मानंकु आक्रमण करिबा पई युद्ध सजबाज होबा पई तत्पर होई गले वीर जलंधर। राहुंक निकटरु ए कथा सुनिला परे क्रोध मूर्ति हेचंती जलंधर। एणिकी आज्ञा जहा घटना घटिला आसंतु जानिबा। तेसने निशाचर बल मेघ गर्जने मुख रोल निशाण बाण गड़बड़ी जेन्हे शबद घड़घड़ी विविध अस्त्र चक्र गाती बिजुली प्राय झटकंती काली करिन घोर रण कहिलु सावधाने शुण। जतबेले क्रोधान्वित होई वीर जलंधर युद्ध यात्रा करिचंती रखिला निज पुरे नहीं तेबे शांति न भजई कुंभ छामुकु पुणी दूत पेशी जे थिला सिंधु सूत आसी जे थिला इंद्रवादी जहा कहिला मंद बुद्धि के ताहा बसाइब तुंडे से पुणी गला बिना दंडे कहिला जलंधर आगे तुम्भ महिमा तेजेते बागे शुणी असुर क्रुध हृदय दंड साजिला तुम्भ बादे असुर बल घेनी आसी पथे रहिले आज निसी काली करिब घोर रण कहिलु सावधाने शुण। जेतेबेले युद्ध यात्रा करिचंती वीर जलंधर देवता मानकर चिंता पड़िला। देवदेव महादेव जितेबेले मध्य सी तत्पर हेले ये संग्राम पाई जितेबेले आगबर होउची जलंधर तुम्भे प्राणी को पंचभूत महिमा कलु विपरीत खलनाशन बाना बही असुरपुरे अछरही। सेतेबेले को आया प्रभु नारायण अछंती जलंधरपुर रे देवता माने चिंता कले किए बा सहाय हेबो ये देवता माने किमिति बा रक्षा पाइबे। तेणु एबे ओ सुर दुष्टमती आंभंकु मागई पार्वती नदेलु बोली कला कोप जुझी आसुछि कौणप। तेणु प्रभुंक निकट जेतेबेले ये संवाद पहुंचिला रुद्र वचने चक्रधर बोलंती शुण देव हर से जलंधर तुम्भ अंशे जात होइला सिंधु देशे तेणु से लक्ष्मीर सानुज ये दुई उप्रधे दनुज। जेतेबेले देवदेव महादेव हरिहर एक आत्मा जाई नारायण निकटरे देवदेव महादेव सकल वृत्तांत जणैचंती आपण तो अतिथि होई रहिचंती
ଜଳନ୍ଧର ପୁରରେ। ତେଣୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେବକୁଳ ରକ୍ଷା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ୍ୟାୟର ସଂସ୍ଥାପନ ହେବ, ଅସୁରମାନେ ଆଜି ରଣରେ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭରେ ନୁହଇ ବିନାଶ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଛି କେତେଣେ ଯଶ। ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ରଖ, ହସି କହନ୍ତି ପଦ୍ମ ମୁଖ। ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଶିରେ ନେବେ ଶିବେ ନିହସ୍ତ। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗଦାଧର, ଦୈତ୍ୟ ନାଶନେ ଏକ ସର। ସବୁ ଦେବଙ୍କ ତେଜ ଭରି, ମତେ ଆୟୁଧ ଦିଅ ଭରି। ଶେଷରେ ମାରିବି ଅସୁର, ଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଜଳନ୍ଧର। ଈଶ୍ୱର ବଚନ ପ୍ରମାଣେ, ସକଳ ଦେବେ ତତ୍କ୍ଷଣେ। ଯେ ଯାହା ଅଙ୍ଗୁ କାଢି ତେଜ, ଯେ ଯାହା ତେଜ ଅଙ୍ଗୁ କାଢି। ରଖିଲ ଏକଠାରେ ବାଢି, ବିଷ୍ଣୁ ଆୟୁଧ କଲେ ତାହା, ସୁଦର୍ଶନ ବୋଲି ଯାହା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଅସୁର ଇଏ ଦାନବକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମତେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ଦୈତ୍ୟକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆୟୁଧ କଲେ ତାହା, ସୁଦର୍ଶନ ବୋଲି ଯାହା। ସେ ଚକ୍ର ତେଜ ଅନର୍ଗଳା, ଜାଜୁଲ୍ୟ ଯାର ଜ୍ୟୋତି ମାଳା। ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, 33 କୋଟି ଗୁଣେ ଓଇ। ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଇ ଚକ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ରହିଲା। ତେଣୁ ମହାତେଜିଆନ ହେଲା ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଧାଇଲେ ହରପୁର ମାର୍ଗେ, ଦେବେ ତ୍ରାସନ୍ତି ଚାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗେ। ଅସୁର ଥାଟ ଘେନି ଯାଇ, ଶରଣୀ ନଦୀ ତୀରେ ରହି। ବାଜଇ ଟମକ ନିଶାଣ, ଶୁଣି ଧାଇଲେ ରୁଦ୍ର ଗଣ। ରାତ୍ର ହଉଥିଲେ ସଜ ହୋଇ, ଯେଣୁ ବାରତା ଥିଲେ ପାଇ। ବେଗେ ଧାଇଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି, କାମ କାହାଳି ସିଙ୍ଗା ଧ୍ୱନି। ବଜାଇ କଲେ ମହାଗୋଳ, ତାଳ ଡମ୍ବରୁ କୁତୁହଳ। ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞାରେ ଥାଟ ବେନି, କାର୍ତ୍ତିକ ବିନାୟକ ଘେନି। ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟି ମହାକାଳ, ଭୀମଙ୍କ ବୀରଭଦ୍ର ମେଳ। ଏହାଙ୍କ ତୁଲେ ରୁଦ୍ରଗଣ, 14 କୋଟି ପରିମାଣ। ଜୟନ୍ତ ଅଜୟନ୍ତ ବେନି, ପିଶାଚ ବଳ ଖରବତିନି। ଭୂତ ବେତାଳ ବୀରଚଣ୍ଡ, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କରେ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ବାହାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ଥଳକୁ। ଏଣେ ଦାନବ ଜଳନ୍ଧର ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅସୁର ବଳ ଘେନି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି। ତେଣୁ ବହୁତ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଛେଦି, ରକତେ ବୁହାଇଲେ ନଦୀ। ଚାଲିଲା ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ, ପ୍ରବଳ ସଂଗ୍ରାମ ଦେବତା ଦାନବ ମଧ୍ୟରେ। ଅସୁର ବଳ ସହିତ ଏ ଯେ ଶିବଗଣ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅସୁର ଥାଟ ପରାଜୟ, ଏମନ୍ତେର ବିୟସ୍ତ ହୁଏ। ସମର ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ବଳେ, ରହିଲେ ନଦୀ ବେନି କୂଳେ। ନିଶାରେ ଭୃଗୁସୁତ ଆସି, ସମର ଭୂମି ମଧ୍ୟେ ପଶି। ସୁମରି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜନି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଜିଆଇ ଅସୁର ସଇନି। ତେଣୁ ଏ ଅସୁର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରାଜୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନବ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଜୀବିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ବେନିସ୍ତନ, ଶିଖେ କି ଉଦ୍ବେଘନ ବଘନ। ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ବ୍ଯୋମକେଶ, ସ୍ୱକ୍ରୋଧେ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ୱାସ। ଯୁଗାନ୍ତେ ଜହ୍ନେ ଘୋର ବାତ, ଏକ ପିଶାଚି କଲେ ଜାତ। କିସ କହିବା ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଗର୍ଜନେ କମ୍ପିଲା ଧରିତ୍ରୀ। ମୁକୁଳା କେଶ
ফর ফর বদন ওটে গিরিবর কর্ণ নাসিকা নেত্র তুণ্ড জিণীয় নল সাত কুণ্ড পর্বত প্রায় বেনিস্তন শিখে কি উদেন বঘন তেসন দিশে লুচক কুচ কালী ভুজ কি দিশে আর্দ্রাবলী বিস্তার হ্রদগিরি তলে যেনে দিশই খরা বেড়ে উদর তার লক্ষ্য যেনে উৎসর্গ তাল তরু চেনে তেমন্তে দিশে পাদ বেনি অতি ভীষণ ঘোর ধ্বনি। তেଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାଚଣ୍ଡିକା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କୋପେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହି ଚରଣେ ଦଳୁ ଅଛି ମହି ହେମନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆଗେ ହର ବୋଇଲେ ଯାଅ ବେଗେ ଅସୁର ଗୁରୁ ଭୃଗୁ ଶିଶି ଜାନାମ ଶୁକ୍ର ମହାରୁଷି ତାହାକୁ ନିବାସ ଭୂପତେ ସମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରାଣେ ନ ମାରି ରଖିଥିବୁ ସମର ଅନ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଏମନ୍ତ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପିଶାଚିରଣ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ନିଶା କାଳେ ଯେନେ ମନ୍ଦର ମହାଜଳେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଥାଟେ ମିଳି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ମଉଗିଳି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ମଡ଼ଗିଳି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦାନବ ସୈନ୍ୟ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଧରସାଇ ହେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଚଣ୍ଡିକା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି କାଳିକା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ଅଂଶରୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଶମ୍ଭୁ ସମ୍ମୁଖେ ବିନାୟକ ଶମ୍ଭୁ ଦୈତ୍ୟକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଏମନ୍ତ ଷଡ଼ ମହାବଳୀ ଉଭୟ ଥାଟେ ରଣେ ମିଳି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏକେ କେ ଦୁର୍ଲଭ ରଣ ତିନି ଲୋକେ ନିଶମ୍ଭୁ ପଞ୍ଚବାଣ ସନ୍ଧ କାର୍ତ୍ତିକ ଉପରକୁ ବିନ୍ଧ ବାହନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଘାତେ ମୟୂର ମୋହ ଗଲା। ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦୈତ୍ୟ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ଶିବ ସୈନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଶିବଗଣ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ନାରାଚେ ସେ ଧୂର୍ଯ୍ୟଟି ସୈନ୍ୟ ମାରନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱୟଂ ଧୂର୍ଯ୍ୟଟି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାଣରେ କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ କୂଳରୁ। ତା ଦେଖି ଜଳନ୍ଦର ରଥେ ଆରୋହୀ ଧନୁ ଧରି ହାତେ ପ୍ରତି ଜଣରେ ସର କରି ଶିବଙ୍କୁ ତିନି ବାଣ ମାରି ଗଣପତିଙ୍କି ପଞ୍ଚବାଣ ବୀରଭଦ୍ରକୁ ଚାରି ବାଣ ନନ୍ଦୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଥିଲେ ବକ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପେଶିଲା ଏକ ଚକ୍ରେ ମଣିଭଦ୍ରକୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡେ ସର୍ବଗଣକୁ କାଣ୍ଡେ କାଣ୍ଡେ ଏକା ବେଳେ ସେତେ ସର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗିଛି ଜଳନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ଜଳନ୍ଦର ଏବଂ ଶିବ ସୈନ୍ୟ ବା ଶିବଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଏ ଚାରି କ୍ଷତ୍ରୀ ମାଲ ଯୁଦ୍ଧେ ପଡ଼ିଗଡ଼ନ୍ତି ମାଲ ବନ୍ଧେ ହେତି ପ୍ରହେତି ବୀର ବେନି ଯୁଜନ୍ତି ଶାଳ ଶିଳ ଘେନି ଏମନ୍ତେ ଅସ୍ତ ଗଲା ବେଳେ ରଣ ଉପେକ୍ଷିବେନି କୂଳେ ରହିଲେ ବେନି ଭାଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନେ ଛଡ଼ା ରହି ହରି ବିଜୟ ନିଜ ପୁରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗଙ୍ଗା ନୀରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବେ ସଦାନନ୍ଦ
ঘেনাই পারি সদ বৃন্দ তাণ্ডব নৃত্য রঙ্গে পশি আনন্দে পুহাইলে নিশি সে মহাদেব বিশ্ববাস নমই মহাদেব দাস জীবন কারণ নিমন্তে শরণ হর পাদ গতে সে প্রভু দয়া অনুরাগে পদ্ম পুরাণ গীত যোগে শুণ সুজন এ চরিত কার্তিক মাহাত্ম্য অমৃত তুলসী উত্তপতি বাণী শুনি সংসার তরি প্রাণী কার্তিক মাহাত্ম্য উত্তরাখণ্ডে সারস্বত কার্তিক মাহাত্ম্য অমৃত ইতি পদ্ম পুরাণে উত্তরখণ্ডে কার্তিক মাহাত্ম্যে জলন্ধর সংগ্রামে নাম 11 অধ্যায়।